We demand. Regularization of temporary employees. We demand. Enhancement of gratuity at par with central. We demand. Enhancement of gratuity at par with central. We demand. Privatization of IDBI. We oppose. Privatization of IDBI. We oppose. Our demand. Our demand. Our demand. Our path. Our path. Right path. Our path. We shall fight. Till we succeed, we shall fight. We shall fight. Till we succeed, we shall fight. DFBU Jindabad. DFBU Jindabad. आवाज दो. इंकलाब जिंदाबाद. आवाज दो. UFBU Zindabad. UFBU long live. UFBU long live. Our unity Zindabad. Our unity Zindabad. Inqilab Zindabad. Adequate recruitment in all cadres we demand. Recruitment in all cadres we demand. Implementation of 5-day banking we demand. Implementation of 5-day banking we demand. Absorption of perquisite tax by bank we demand. Resolution of residual issues with IBA we demand. Enhancement of gratuity at par with central we demand. Government employees we demand. Privatization of IDBI we oppose. Privatization of IDBI we oppose. Outsourcing of permanent jobs in bank we oppose. Our demand. Our demand. Our path. Our path. We shall fight. Till we succeed, we shall fight. We shall fight. Till we succeed, we shall fight. UFBU Zindabad. UFBU March on. Adoni Bank Employees Coordination Committee Zindabad. Lady Comrade Jindabad. Member Jindabad. Member Jindabad. Member long live. Member long live. Member high lassa. Member high lassa. जिंदाबाद. UFBU Jindabad. UFBU Jindabad. Officers Workman Unity Jindabad. Officers Workman Unity Jindabad. Our unity Jindabad. Our unity Jindabad. Our unity Jindabad. Inqilab Jindabad. Inqilab Jindabad. Adequate recruitment. రిఫర్ ఏమైతే అవ్వదు. దీని వరకు లాంగ్ లీవ్ UFBU. థ్యాంక్ యూ సార్. నేటి విజయం రేపటి విజయం నిన్నటి విజయం నేటి విజయం రేపటి విజయం UFBU Jindabad. UFBU Jindabad. UFBU long live. UFBU long live. Officers Workman Unity Jindabad. Officers Workman Unity Jindabad. Jindabad. HBA Jindabad. AFBA march on. AFBA march on. Our demand. Just demand. Our demand. Our path. Right path. Working class unity Jindabad. Officers Workman Unity Jindabad. AFBU long live. AFBU long live. Friday banking we demand. Friday banking we demand. Inqilab Jindabad.
United Forum of Bank Unit Jindabad. जिंदाबाद जिंदाबाद 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 EFBU march-on. मार्चान मार्चान EFBU march-on. मार्चान मार्चान EFBU march-on. मार्चान मार्चान EFBU long live. लांग लेव EFBU long live. लांग लेव Officers Workmen Unity Jindabad. जिंदाबाद जिंदाबाद Officers Workmen Unity Jindabad. जिंदाबाद जिंदाबाद Officers Workmen Unity Jindabad. जिंदाबाद जिंदाबाद Our unity Jindabad. जिंदाबाद जिंदाबाद Our unity Jindabad. जिंदाबाद जिंदाबाद Our unity long live. लांग लेव Our unity long live. लांग लेव Our unity march-on. मार्चान मार्चान Our unity march-on. मार्चान मार्चान అన్ని స్థాయి ఉద్యోగాల్లో తగిన నియామకాలు జరగాలి. జరగాలి జరగాలి అన్ని స్థాయి ఉద్యోగాల్లో తగిన నియామకాలు జరగాలి. జరగాలి జరగాలి అన్ని స్థాయి ఉద్యోగాల్లో తగిన నియామకాలు జరగాలి. జరగాలి జరగాలి 5 రోజుల పని దినాన్ని వెంటనే అమలు చేయాలి. అమలు చేయాలి 5 రోజుల పని దినాన్ని వెంటనే అమలు చేయాలి. 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 ఒప్పంద కార్మికుల నియామకాలను ఆపేయాలి. ఒప్పంద కార్మికుల నియామకాలను ఆపేయాలి. ఒప్పంద కార్మికుల నియామకాలను ఆపేయాలి. తాత్కాలిక ఉద్యోగుల క్రమబద్ధీకరణ వెంటనే చేపట్టాలి. తాత్కాలిక ఉద్యోగుల క్రమబద్ధీకరణ వెంటనే చేపట్టాలి. తాత్కాలిక ఉద్యోగుల క్రమబద్ధీకరణ వెంటనే చేపట్టాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సమానంగా గ్రాట్యుటీని పెంచాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సమానంగా గ్రాట్యుటీని పెంచాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సమానంగా గ్రాట్యుటీని పెంచాలి. ఐడిబిఐ బ్యాంక్ ప్రైవేటీకరణను వెంటనే ఆపేయాలి. ఐడిబిఐ బ్యాంక్ ప్రైవేటీకరణ వెంటనే ఆపేయాలి. బ్యాంకు ఉద్యోగులపై వేధింపు చర్యలను ఖండిస్తున్నాం. బ్యాంకు ఉద్యోగులపై వేధింపు చర్యలను ఖండిస్తున్నాం. బ్యాంకు ఉద్యోగులపై వేధింపు చర్యలను ఖండిస్తున్నాం. పెండింగ్ లో ఉన్న అన్ని సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలి. పెండింగ్ లో ఉన్న అన్ని సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలి. పెండింగ్ లో ఉన్న అన్ని సమస్యలను పరిష్కరించాలి. కార్మిక వ్యతిరేక చట్టాలను వెంటనే రద్దు చేయాలి. కార్మిక వ్యతిరేక చట్టాలను వెంటనే రద్దు చేయాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం మండి వైఖరి నశించాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం మండి వైఖరి నశించాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం మండి వైఖరి నశించాలి. పోరాడదాం 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 ఎలుగెత్తి చాటుదాం. ఎలుగెత్తి చాటుదాం. ఎలుగెత్తి చాటుదాం. అంతిమ విజయం మనదే మనదే అంతిమ విజయం మనదే మనదే అంతిమ విజయం మనదే మనదే जिंदाबाद 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 बैंक वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद 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 EFBU जिंदाबाद 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 EFBU जिंदाबाद 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 AABA जिंदाबाद 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 AABA जिंदाबाद 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 our demand जय डिमांड our demand जय डिमांड our path Right path. our path राइट बात safety of bank workers we demand we demand safety of bank workers we demand we demand outsourcing of permanent jobs we oppose we oppose outsourcing of permanent job we oppose we oppose unfair labor practices shall not pass unfair labor practices shall not pass इनकिलाब जिंदाबाद इनकिलाब जिंदाबाद इनकिलाब जिंदाबाद इनकिलाब जिंदाबाद आवाज दो आवाज दो आवाज दो ये जिंदाबाद 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 ये जिंदाबाद 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 ये लांग लियो लांग लियो ये मार्चन मार्चान और यूनिटी लांग लियो लांग लियो और यूनिटी जिंदाबाद 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 और यूनिटी मार्चन मार्चान जिंदाबाद जिंदाबाद Our unity जिंदाबाद 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 इंक्विलाब जिंदाबाद 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 इंक्विलाब जिंदाबाद 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 अड़ी
We demand. Adequate recruitment in all cadres, We demand. implementation of 5-day banking, we demand. We demand. Implementation of 5-day banking, we demand. We demand. Immediate withdrawal of anti-employee. మన డెమోన్స్ట్రేషన్స్ అగైన్ 17వ తారీఖు అగైన్ 21కు మనం ప్రతి యూనిట్స్లో ప్రతి సెంటర్స్లో మనం ర్యాలీ ద్వారా మన డెమోన్స్ట్రేషన్స్ మన ఎడ్యుకేషన్స్ని తెలుపుకుంటాము. సో 22nd శనివారం పూట మనకైతే 4th సాటర్డే ఉంటుందో ఆ రోజు సోషల్ మీడియా క్యాంపెయిన్ ఇంక్లూడింగ్ ఎక్స్ హ్యాండిల్ అంటే మనకు ట్విట్టర్లో ఏదైతే మనకున్న సోషల్ మీడియాలో ఫేస్బుక్ అయితేనే ఉంది, ఇన్స్టాగ్రాము, ట్విట్టర్లో మనం అన్ని చోట్ల మన సోషల్ మీడియా క్యాంపెయిన్స్ మన పోస్టర్స్ని మనము గవర్నమెంట్కి, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్కి, డిఎఫ్ఎస్కి మన ఏదైతే ఎడ్యుకేషన్స్ ఉన్నాయో దాన్ని తెలుపుకుంటాము. అగైన్ ఫ్రమ్ 24th and 25th 48 hours మన స్ట్రైక్ కంటిన్యూస్గా ఏదైతే 18th రోజు సిఎల్సీతో మీటింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ మీటింగ్లో ఏదైనా పాజిటివ్ అవుట్కమ్ ఉంటే ఓకే డెఫర్డ్ కావచ్చు, లేదంటే మన స్ట్రైక్ ఇదే మిలిటెన్సీతో కంటిన్యూ కావాలని కోరుకుంటున్నాం కామ్రేడ్స్. థ్యాంక్ యూ. డేట్ సార్ డేట్ 24th 25th మార్చా రవికుమార్ అండి నా పేరు, ఎన్సీబీ రీజనల్ సెక్రటరీ. చెప్పండి. మీ ప్రాబ్లం అంటే పార్లమెంట్లోనే సార్ మనం ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే మనకున్న డిమాండ్స్ వచ్చేసి అడిక్వేట్ రిక్రూట్మెంట్ ఇన్ ఆల్ క్యాడర్స్ అండి. అడిక్వేట్ రిక్రూట్మెంట్ ఇన్ ఆల్ క్యాడర్స్ అని చెప్తున్నాము. ఎందుకంటే ఇందాక మనము మన మిత్రులు చెప్పినట్టు ఇంతకుముందు ఏదైతే ఉందో 4 లక్షల చిల్లర లాస్ట్ 10 years ఒక డికేడ్ బ్యాక్ మనకు 2013లో మన లెక్కలు చూసుకుంటే మన ఎంప్లాయీస్ 4 lakhs చేంజ్ ఉంటే ఇప్పుడు దాని లెక్కలు 2,50,000 వచ్చినాం. దాదాపు 1,50,000 దాకా మనము మన సంఖ్య మనం తగ్గించుకుంటున్నాం. అండ్ ఏదైతే సబ్ స్టాఫ్ ఇది క్లరికల్ క్యాడర్ది, సబ్ స్టాఫ్ క్యాడర్ వచ్చేసి మనకు 1,50,000 దాకా ఏదైతే ఎంప్లాయీ స్ట్రెంత్ ఉందో సబ్ స్టాఫ్ని ఇప్పుడు 90,000 వచ్చినాయి. మనకు ప్రతి చోట మనకు ఈ సబ్ స్టాఫ్ మెసెంజర్స్ ఏదైతే ఉందో అన్ని చోట్ల చాలా స్కేర్సిటీ అనేది ఏర్పడింది. మెసెంజర్స్ లేకుంటే నిజంగా బ్యాంకులు లేవండి. మెసెంజర్స్ ద్వారా మనకు చాలా ఏవైతే బిజినెస్లు రావడం కానీ అన్ని విధాలుగా మెసెంజర్స్ ఉండడం వల్ల అదొక చాలా ప్లస్ పాయింట్ బ్యాంకింగ్ ఆర్గనైజేషన్కి. బట్ ఈ సబ్ స్టాఫ్ రిక్రూట్మెంట్ అనేది చాలా ఏళ్ళుగా జరగట్లేదు. అది మా స్పెషల్ డిమాండ్ కింద మేము అడుగుతున్నాము మేనేజ్మెంట్కి అండ్ ఐబీఐకి తెలుపుకుంటున్నాము. సబ్ స్టాఫ్ రిక్రూట్మెంట్ అనేది ఇమీడియట్గా జరగాలని కోరుకుంటున్నాం అన్ని బ్యాంక్స్లో కూడా. ప్లస్ ఏదైతే టెంపరీ ఎంప్లాయీస్ అయితే ఉన్నారో వీళ్ళు చాలా ఏళ్ళుగా 20 ఏళ్ళుగా ఇప్పుడు ఏదైతే కొత్త వాళ్ళు రిక్రూట్ అయినారో వాళ్ళకైనా ముందు నుంచే వాళ్ళు ఆ బ్యాంక్స్లో పనిచేస్తున్నారు. సో వాళ్ళు పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్ కన్నా ఎక్కువ నిబద్ధతతో పనిచేస్తున్నారు. సో ఆ టెంపరీ ఎంప్లాయీస్ని వాళ్ళని పర్మనెంట్ చేయాలనేది మన నెక్స్ట్ డిమాండ్. నెక్స్ట్ 5-day బ్యాంకింగ్, ఇది అల్టిమేట్ డిమాండ్ ఏమంటే మా 5-day బ్యాంకింగ్ ఏదైతే 2022 సంబంధించిన బయలెటరల్ అగ్రిమెంట్లో ఐబీఐ ఒప్పుకునింది. దీనికి ఒప్పుకున్నాక కాకపోతే ఏమంటుందంటే ఇప్పుడు డిఎఫ్ఎస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ అప్రూవల్ కావాలని చెప్తా ఉంది. దానికి గాను ఈ వర్కింగ్ అవర్స్ ఏదైతే ఈ 5 days సంబంధించి 40 hours వర్కింగ్ అవర్స్ని ఒప్పుకున్నారు. బట్ దాని అప్రూవల్ కోసం వెయిటింగ్. బట్ ఇది ఇప్పటి వరకు గవర్నమెంట్ కానీ ఎటువంటి అప్రూవల్ ఇవ్వలేదు. సో ఇది కూడా మా వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ వాల్యుబుల్ డిమాండ్. 5-day బ్యాంకింగ్ అతి త్వరలోనే మనకు నెరవేరాలని కోరుకుంటున్నాము. అలాగే ఏదైతే గ్రాడ్యుయేటీ ఉందో గ్రాడ్యుయేటీ ఆల్రెడీ మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి రైల్వేస్ అందరికీ 25 lakhs చేశారు విత్ నిల్ ట్యాక్స్. వాళ్ళకి ఎటువంటి ట్యాక్స్ లేకుండా గ్రాడ్యుయేటీ పే చేస్తున్నారు. సో ఇన్ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో వచ్చేసి మనకి ఇంకా 20 lakhs ఉంది. సో దీన్ని కూడా 25 lakhs చేయాలని మనం కోరుకుంటున్నాము. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, 2010 నుంచి మనకు ఏదైతే ఉందో న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్స్, పెన్షన్ ఓపీఎస్ ఆర్డినరీ పెన్షన్ స్కీమ్స్ ఏదైతే ఉందో ఒరిజినల్ పెన్షన్ స్కీమ్స్ తీసేశారు. 2010 నుంచి ఇప్పుడు న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం మార్కెట్ వాలటాలిటీ చూస్తున్నాము. రీసెంట్గా జరిగిన లాస్ట్ 1 monthలో చాలా వాలటాలిటీ ఉంది. ఇప్పుడు వీళ్ళు రేపు పొద్దున 60 ఏళ్ళ తర్వాత వీళ్ళకి వచ్చే ఏదైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారో ఆ అమౌంట్ అసలు చేతికి వస్తుందా లేదా అనేది చాలా పెద్ద ప్రశ్న. సో దీన్ని నార్మల్ ఆర్డినరీ పెన్షన్ స్కీమ్ కింద ఏదైతే 2009 బిఫోర్ ఏదైతే ఉందో ఆ పెన్షన్ స్కీమ్లో మళ్ళీ పెట్టాలని అదొక డిమాండ్ ఉందండి. అగైన్ మన అప్డేషన్ ఆఫ్ పెన్షన్ స్కీమ్ ఎవరైతే మన రిటైరీ స్టాఫ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా మరి ఆర్డినరీ పెన్షన్ స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకుని రావాలని అప్డేషన్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. అలాగే మన ఐడిబిఐ బ్యాంక్ సంబంధించి మనకు పూర్వము ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్లో మాట ఇచ్చినారు. ఇది ఎప్పటికీ మనం 51% గవర్నమెంట్ దీంట్లో క్యాపిటల్ని పెడతామని చెప్పి మాట ఇచ్చారు అట్ ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్. బట్ ఇప్పుడు ఆ మాట మీద వాళ్ళు నిలబడట్లేదు. ఏదైతే మనకు ఈ 51% షేర్ ఉందో గవర్నమెంట్ తీసేస్తామని చెప్పి మొన్ననే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు 2004 డిసెంబర్లో. సో ఐడిబిఐని ప్రైవేటైజేషన్ దాన్ని మేము వదులుకోలేము. ఖచ్చితంగా అది పబ్లిక్ సెక్టర్ కింద మనం పెట్టుకుంటాము. దాన్ని కూడా మేము పోరాడతామని చెప్పి
తెలియజేసుకుంటున్నాం కాంగ్రెస్. ఇది మీ ఎంప్లాయీస్ మీద కస్టమర్స్ ఆ విషయం ఎంప్లాయీ అండ్ ఆఫీసర్స్ బ్యాంక్ మేనేజర్స్ మీద అసాల్ట్స్ జరుగుతున్నాయండి. ఇవి చాలా నార్త్ ఇండియాలో చాలా స్టేట్స్లో జరిగినాయి. పంజాబ్, బీహార్, మనకు మహారాష్ట్రలో చాలా చోట్ల జరిగినాయి. మనం సోషల్ మీడియాలో కూడా చూస్తున్నాము. మనకు ఇంతకుముందున్న ఐపీసీ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ప్రకారం మనకు ఏదైతే కొన్ని సెక్షన్స్ అయితే పెట్టారు, బట్ అవి ఇంప్లిమెంటేషన్స్ కావట్లేదు. ఎందుకంటే మేము కూడా ఎంప్లాయీస్, మేము కూడా ఒక మరి ఏమంటే హ్యూమన్ బీయింగ్సే, అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎందుకు అలా బస్ట్ అవుతున్నారు అంటే ప్రెషర్ ఎక్కువైపోతుంది. ఇందాక మనం చెప్పినట్టు ఎంప్లాయీస్ అనేది తక్కువైపోయింది. 2000 కస్టమర్లకు ఒక ఎంప్లాయీ సర్వ్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఎంత స్ట్రెస్తో వాళ్ళు చేస్తున్నారు అనేది అర్థం చేసుకోవాలా కస్టమర్స్. సో మేము ఖచ్చితంగా బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అనేది ఒక సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ, మేము సర్వీస్ చేయడానికే ఉన్నాము, సర్వీస్ చేస్తాము. బట్ ఇది ఎట్లా అంటే అడిక్వేట్ రిక్రూట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దీని ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. సో ఈ అడిక్వేట్ రిక్రూట్మెంట్ రావాలా, కస్టమర్స్ కూడా తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం కాంగ్రెస్. థ్యాంక్ యూ.